ಸೊ ಈ ಪಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. సో కంపల్సరీ యారాದರೂ బరో కూడా 100% బంద్బుట్టు పాస్ తಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. సో అదందు నెనపట్టుకో. ఏం చెక్ చేస్తారు? చెక్ చేస్తారు. తీసేసుకున్నాందా ఇంత జనం ఉన్నారు ఏంటి ఇక్కడ? అది ఇక్కడ నెట్వర్క్ లేదు, అందుకే వాళ్ళు ఈ స్కీమ్ పెట్టిరు. సో ಈ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. இல்ல சேட்டா என்ன கேக்குறேன்னா, வந்து இ பாஸ் இங்க கொடுக்காங்களா இல்ல நம்ம எடுத்துக்கணுமா? சாரி ஓகே இ பாஸ் இங்கே கொடுக்குறாங்களா இல்ல நம்ம எடுக்கணுமா? இங்க எடுக்கணுமா? ಆನ್ಲೈನ್ எடுக்கல ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಬರೋರು ಯಾರೋ ಇದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಪಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಅక్కడ ఒకసారి అడుగు, ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇస్తున్నట్టున్నారు. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಇ ಪಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಗಿರೀಸ್ ಕಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇ ಪಾಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರೋರು ಯಾರೋ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ఆద్ಮೇಲೆ నిಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. దీంట్లో ఈ స్వామి మళ్ళీ నా నంబర్ వేసి ఇక్కడ ఏదో చేస్తున్నారు, కొంచెం అడుగు, సింపుల్ గా అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ వి చెకింగ్ విత్ ఆన్లైన్. ఈ பாஸ் நான் செக்கிங் இல்ல செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. புரியல? ఈ பாஸ் அங்கே செக் பண்ணு, ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪண்றாங்களா? ಇವಾರ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೆಟ್ಟು ఒక 7 ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಊಟಿದ ಏದೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడ నీలగిరీస్ అని చేసినాం కదా, ఇది బెంగళూరు వేయాలా? ఇది తమిళనాడు అని తీసేసి మీరు వచ్చింది కర్ణాటక డిస్ట్రిక్ట్ బెంగళూరు. அக்கா அங்க செக் பண்றாங்களா? நம்ம ஊட்டியில செக்கிங் இருக்குதா? எப்போனா நம்ம வந்து இங்கே இ பாஸ் ஜெனரேட் பண்ணிக்கணும் ఆన్లైన్లో. ఇంకా ఏదో అడుగుతుంది చూడది. అక్క ఒరే ఒక నిమిషం ఉంది. ఓకే ఓ వచ్చేసింది. స్కాన్ చెప్పి ఓపెన్ చేయరా, మంది కూడా కొట్టేస్తాము, అయిపోతుంది. అమౌంట్ అక్క పణం ఏదైనా కొడుకున్నాం అదికి ఎవడది? 10 రూపాయలు. ఓకే 10 రూపాయలు అంట, అది అంతే. నా ఇంకో వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయి, ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో. వి కంప్లీటెడ్. యూ హ్యావ్ టు పే జస్ట్ 10 రూపీస్. ఆల్రెడీ డన్. షూర్. ఇంకా ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఇంకొకటి ఓపెన్ చేయి, చెప్తా. సరే యాక్చువల్లీ వి గోయింగ్ ఊటీ. నా పేరు కొట్టు, మంజునాథ్ అని కొట్టు. ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? ఓకే చెప్తానే మళ్ళా. బైక్ నంబర్ KA01 7306 చూసుకున్నా 56 సార్. ఊటీకి ఏమొద్దు, సబ్మిట్. యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్లైడ్. ಊರಿಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ అయిపోతుంది. ನೆಟ್ ಆನ್ లో ఉందా? ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ప్రాపర్ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ. సో ఈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು వాడు ఎందుకన్నా పెట్టుకొని ఏమి చూడు, నాది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఇడా నాది ఏమి వర్క్ అవ్వట్లేదు. అక్కడ చూడు, వాడు దాంట్లో నెట్వర్క్ రావట్లేదు, నా దాంట్లో ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. హాట్స్పాట్ కనెక్ట్ చేయరా, నీ నెట్వర్క్ అవ్వట్లేదు. చేయరా చెప్తా. எந்தல கூட சேம் அப்படிதான் வருது. அதனால நெட்வொர்க் நல்லா தான் இருக்கு. வர மாட்டேங்குது. கூகுள்ல போய் அதான் சார் அடிச்சேன், ஆனா வர மாட்டேங்குது. இல்ல நெட்வொர்க் நல்லா தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து இது வெப்சைட் தான் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, பார்க்கல. கலெக்டர் ஆர்டர் சார், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ. ஓகே ஓகே இங்க வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு ஊட்டில செக் பண்ண மாட்டாங்க. அங்க யார் செக் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே கேஸ் இங்க எடுக்க போயிட்டீனா அங்க ஏதோ பார்த்துட்டேனாக்கா ஸ்பாட் ஃபைன். ஓகே வெஹிக்கிள் ஆக்சுவலா நான் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் ஆன்லைன்ல, அதனால தான் பொல்யூஷன், ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಒಂದು ಈ ಪಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ. ಓಕೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು 10 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ అಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ఇంట్రెస్ట్. అరే వెబ్సైట్ వర్క్ అయితే చూడరా, ఓపెన్ చేయదంట్లో. ఓపెన్ చేయరా. చేసినావా? పట్టుకుని ఉంటే ఏం అవ్వదురా పని, త్వరగా వెళ్ళిపోదాము. ఏడు వర్క్ అవుతుంది ನೆಟ್ಟು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಂಕೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ఇది అవ్వట్లేదు. నీ దాంట్లో ఇంకోసారి ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చి ట్రై చేయి. నా గోప్రో ఛార్జింగ్ పెట్టండి ఇట్లా. మెయిల్ ఉంది కదా, పవర్ బ్యాంక్ ఎవరి దగ్గర? పవర్ బ్యాంక్ మెయిల్ ఇంకోటి లాగినే చూడు బ్రో. ఇది ఫుల్ పొల్యూషన్
ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಏನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರನ್ನ ಬರೋರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಸನಗುಡಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಬಂದು ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ OTP ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ TN ಇ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಪಾಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಸತ್ತೂರಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ನಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತುಂಬಾ ಸರ್ವರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಫಾರಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮಸನಗುಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಜೀಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೇನೆ ಸಫಾರಿ ಜೀಪ್ಸ್. ಅರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಾ ನನಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸಫಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಬಟ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಸಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಫಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೇನೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಗೈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಊಟಿ ಪಾಸ್ ಕತೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಪಾಸ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇ ಪಾಸಿನ ಕತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಊಟಿಯಲ್ಲೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೇಟನೇ ಇದೆ. 103 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳೋದ್ ಮರ್ತೆ, ಇ ಪಾಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇ ಪಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಲ್ವಾ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ತರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಇದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮೋಡ ಒಂದಾಗಿರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಬೆಟ್ಟನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೆಟ್ಟ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಊಟಿ. ಇನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಊಟಿಗೆ. 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಊಟಿಗೆ. ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಇದೆ. ಊಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ತುಂಬಾನು ಜರಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಊಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಂದು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವಾಗಿಂದ ಏನಕ್ಕಿರೋ ಫಾಗ್ ಇರೋದೇ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತನ್ನಗಳನ್ನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರ ಊಟಿ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ರೋಡು ಮಸನಗುಡಿ. ಸೊ ಇದೆ, ಅದು ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಸಿರು ಕೂಡ ಈಗೀಗೆಲ್ಲ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಹೀಗೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟನ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟಿ ಸಿಗೋದು. ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಊಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ. ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಈ ಪಾಸ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ 1.5 hour ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಲೇ ಲಡಾಖಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿನ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಏರ್ ಪಿನ್ ಬೆನ್ ಇದೆ. 36 ಏರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. 36 ಏರ್ ಪಿನ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ರೇಂಜ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾರೇನೋ ಗಾಡಿನ.
ಇಬ್ಬರಿದೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ನುಗ್ಗಿಸ್ತಾವ್ರೆ, ಫಾರ್ಚುನರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಲಗಿ ನಂಬರ್ 0007. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಏರ್ಪಿನ್ ಬೆನ್ನು ಬರ್ದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವಂತೂ ಇಬ್ಬರಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಯನು ಮತ್ತೆ ರೈಡರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು 55-60 ಇರ್ತೀನಿ, ಅವನೊಂದು 45 ಇರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 kgs ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 kgs ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತರ ಇದ್ರೆ, ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗು ಮತ್ತೆ BHP ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ, ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡಲ್ಲಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾವು ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಮೇಲೆಗೆ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಊಟಿ ವೈಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 0007. ಅದರಿಂದನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೆ ಗಾಡಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಪ, ತುಂಬಾ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇವಾಗ ನೋಡೋದು ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಊಟಿ. ಓಕೆ, ಇದು 27th ಏರ್ಪಿನ್ ಬಿನ್ನ. ಓಕೆ, ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಸ್ ಗಾಡಿನ ಎದ್ದಂಗೆ ಎತ್ತವ್ರೆ. ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿರರ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಆ ಕಡೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಊಟಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್, ನಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡೋರ್ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಳಿ. ಊಟಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಊಟಿಗೆ. ಯಾವ ಬೈಕಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಹ್, ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ. ಹಿಂದೆ ಕೂತು 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 ಪಾಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ತಣ್ಣಗಿದೆ, ಅದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟನೇ ಏರ್ಪಿನ್ ಬೆನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. 19th ಏರ್ಪಿನ್ ಬೆನ್ನು. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಂಡಾಗೋ ಹೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವರು ಕಪಲ್ಸ್, ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಸುಮಾರು ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬರ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನಿದು PIB? ಏನೊಂದು ನಂಬರ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. PIB ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೂ. PIB ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇ ನೋ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು? ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಊಟಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಊಟಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟಿಗೆ ಸೀಸನಲ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅನ್ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. 19 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಗಲೇ 14 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಮರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಡಿ KA11 ಮಂಡ್ಯ ಗಾಡಿ. ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ఏమరా లెమన్ టీయా? ఇంకొంచెం అక్కడ పెట్టు, కోతులు ఉన్నాయి అక్కడ. ಬಂದ್ವಿ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಏರ್ಪಿನ್ ಬೆಣ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದ. ಸೊ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಗಾಡಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಹೈ ಆಟೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿದು ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಊಟಿ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಇರೋ ತರ ಹುಡುಗರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೋ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇರೋದು ಅದೇ ತಿನಾಲಿ. ಇವರು ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಧೂಳು ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ರು. ಇವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಂದು ಇಕ್ಕಿಡ್ದೆ ತಡ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ನಮಗೂ. ಓಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏನೋ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ 1 ಪ್ಲೇಟ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಗುರು.
ಓ ಸಿ ಊಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಊಟಿ ನೇಚರ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿರೋರೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರೇನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ವಿ ಊಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಊಟಿ. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12:15 ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಲೆಂದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗಿ